ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੱਚਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ NGO ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬਨ 900 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਾ ਪੜਨ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਭੇजना मैं जो व्यवस्था देखी किस तरीके से ये लोग उनके साथ बातचीत करते हैं और किस तरीके से उनको बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो सारा देखकर सिस्टम समझ में आया। मैं इनके साथ में उस दिन से बस साथ में जुड़ गया और एक्सपीरियंस आज तक का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मन को शांति मिलती है। विद्या प्रयास सोसाइटी एक ऐसी NGO है जो बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है या फिर उनकी मदद करके उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, स्कूलों से बात करती है और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए ये सोसाइटी काम करती है। आज हम पहुंचे हैं उनके ऑफिस में और बात करेंगे उनके मेंबर्स के साथ और जानेंगे कि इस सोसाइटी का मोटिव क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण तिवारी है जी। इस NGO के बतौर महामंत्री नाते में कुछ जिम्मेदारी है तो मेरे बाकी मैंबर भी मेरे नाल विराजमान ने। साढ़े प्रधान गौरव जैन जी, उस तो बाद साढ़े गौरव गुप्ता जी जिले कि साढ़े वाइस प्रधान ने, नाल उन्होंने सैकटरी साढ़े अमित शारजा जी और साढ़े मार्गदर्शक इस NGO के पिलर साढ़े अनिल जैन जी, साढ़े प्रधान साहब के फादर साहब भी जी, विवेक जैन जी साढ़े जिले एक्टिव मैंबरां दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी साढ़े विच विराजमान ने। सर इस सोसाइटी की शुरुआत किवें हुई? दरअसल इस सोसाइटी की असी जो शुरुआत की अज तो करीबन 4 साल पहले असी यार दोस्त मिल के माँ चिंतपूर्णी दरबार दर्शन करन जा रहे थे तो रस्ते 'च एक बच्चा भीख मंगण आया तो उन्होंने देख के मन जब दुखी जो होया। गौरव कहते बच्चे पढ़ते क्यों नहीं यार? मैं क्या पढ़ने तो चाहिए है। तो मैं क्या बच्चे पढ़ाने का इकट्ठा काम ना करिए। कहते 2 बच्चे तो पढ़ा रहा मैं क्या मैं भी पढ़ा रहा 2 बच्चे। गौरव जी कहते मैं भी 2 पढ़ा रहा। उत्थे बैठे बैठे देखा 10 बच्चे थोड़े को तैयार से पढ़ाई रहे हैं। फिर इस सोचा कि इन्हें इकट्ठा कंबाइन करके एक टीम ना बनाई जाए। फिर आप टीम बना के काम शुरू किया तो पहले साल तुसीं बिलीव नहीं करोगे असी करीबन 100 तो प्लस मैंबर सी तो 100 तो प्लस बच्चा सी फ्री ऑफ कोस्ट असी पढ़ा भी दिता सीगा तो इस तरह ये NGO शुरू हुई जी। तो सर जो ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही कहा जी असी पहले साल जो शुरू किया मैं बिलीव नहीं करोगे किसी 100 मैंबर हो गए जी। उम्मीद नहीं सी कि इन्ने हो जाएंगे पर अज साढ़े को पौने 200 मैंबर हो गए है। इन्नी उम्मीद नहीं सी कि एडा वड्डा कारवां बन जाएगा पर कारवां बहुत वड्डा हो गया। अज असी करीबन 900 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे चुके हैं जिन्हां बच्चों को जरूरत है। ये छोटा जिहा एक पौधा लगाया सी पर अज बहुत वड्डा ये कारवां बन के तैयार हो चुका है। ਹੁਣ तक टोटल कितने बच्चों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एजुकेशन प्रोवाइड करवा चुके हो? मैं दसा जी पिछले 4 साल असी करीबन 900 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हर साल करीबन 200 तो लैके 250 बच्चे असी निशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। इसका जो प्रोसैस ਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ कि इस बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो जी इनकुआयरी करने लिए असी पहले तो उस बच्चे के घर का एड्रैस लेने हैं, उस बच्चे के घरे पहुँचते हैं, उस घर के आंढ गुआंढ तो पता करते हैं इस परिवार को वाकई ज़रूरत है उस परिवार की। फिर उस तो बाद उस बच्चे की जिले स्कूल च पढ़ता स्कूल जाके उत्थे इनकुआयरी करती कि बच्चा पढ़न लायक है कि नहीं है। ये सारा प्रोसैस करने तो बाद उस बच्चे जो देखी का काबल है तो उस बच्चे को असीं पढ़ाने का काम करते हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ? नहीं साड़ी तरफ से जी किसी बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि एजुकेशन का घर बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी बंदा पढ़ता रहे। पर साढ़े वालों जो प्रयास है असी करीबन अज तक 70 बच्चों को +2 क्लीयर करा चुके हैं और उस तो अगे असी कॉलेज का कार्य नहीं कर रहे। पर फिर किसी बच्चे की जरूरत होएगी तो उनकी जरूर असी मदद करांगे। पर 70 बच्चों को असी अज तक +2 के पेपर करा चुके हैं। तो सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि तुसी किसी बच्चे को एजुकेशन दिलान गए हो और वो बच्चा ही सामने तो कह दे कि मैंने पढ़ना ही नहीं है? देखो जी ऐसा एक बड़ा अलग जिहा एक्सपीरियंस रहा सीगा। मैं
ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਰੀਬਨ 7 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਤੇ +2 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੀ ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਉਹ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਸਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है? विद्या प्रयास का केवल एक ही लक्ष्य, हर घर में विद्या की जोत जले। ये भारत देश है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵਿਦਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਪਿਛੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਸ NGO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਿਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ NGO ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟਿਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ NGO 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ। ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਨਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ NGOs ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਯ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਇਕੱਲੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ NGO ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ 300 ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤਾਂ 300-400 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਤਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ NGO ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ NGO ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NGO ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, 500 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੂੰ 500 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 1100-2100 ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਤਰ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 11000 21000 51000 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਦੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬਨ 180-85 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 98 148 00291 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 94 171 30 710 ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸੋਈ ਦਾ ਬੜੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ। 3-4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਕਸ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ 'ਤੇ? ਮੈਡਮ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਧੂਫ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा जो हालात ने इस टाइम ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ 6th ਜਾਂ 7th ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਗਏ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਚੂਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਾਸ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੈ ਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਰਾਬਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹਟ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਲਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮਾਧੋਪੁਰੀ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 3000 ਤੋਂ 3500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਕਰੀਬ 1200 ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ 900 ਵਿੱਚੋਂ 500 ਥੈਲੀ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ NGO ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? अमित सारडा।
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ जब से शुरुआत हुई तभी से साथ में जुड़ा हुआ हूँ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ मतलब फर्स्ट टाइम जुड़ने का मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को एक बार फ़ोन आया बालकिशन जी का, गौरव जी का, बोला कि होलीपति स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है। तब तक मुझे इस एनजीओ के बारे में जानकारी नहीं थी। इन्होंने मुझे बोला अमित जी आप आइए, हम लोग रेगुलर साथ में जुड़े हुए लोग हैं। मैं गया तुरंत वहाँ पे, वहाँ जा कर के जब उस बच्चे को देखा, 2 बच्चे थे, उनका एडमिशन करवाया, जो व्यवस्था देखी, किस तरीके से ये लोग उनके साथ बातचीत करते हैं और किस तरीके से उनको बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो सारा देख कर सिस्टम समझ में आया। मैं इनके साथ में उस दिन से बस साथ में जुड़ गया और एक्सपीरियंस आज तक का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मन को शांति मिलती है। जब आप इंक्वायरी करने जाते हो या आपको नॉलेज में आता है कि किसी बच्चे को नीड है तो उस टाइम पे आपका जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है वो तो जैसे बालकिशन जी ने बताया ये सारी चीज़ डिटेल में, बोला कि वहाँ जाने के बाद सबसे पहले एटमॉस्फेयर देखते हैं वहाँ। कभी अब सामने वाले बंदे के पास जा रहे हैं, उसके घर का एटमॉस्फेयर क्या है और उस बच्चे की कंडीशन क्या है, वाकई में वो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी नीड है, देन तो उसके लिए हेल्प करेंगे। और हेल्प करने के बाद वो बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, तो उसको देखने के बाद में वाकई खुद को खुशी मिलती है। एनजीओ से जुड़ने के बाद और एनजीओ से जुड़ने से पहले आपकी लाइफ में क्या चेंज आया नहीं, जुड़ने के बाद एक है, एक परोपकार की भावना। हालांकि मैं अखिल भारतीय महेश्वरी युवा संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और मैं इस संगठन समाज सेवा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन यहाँ लोकल लेवल पे चूँकि राजस्थान से बिलोंग करता हूं और यहाँ के लोकल लेवल पे जुड़ने का मुझे इसी एनजीओ से मौका मिला और इनके साथ जुड़ने के बाद एक मन में भावना कि उसके बाद कई सारे अलग अलग एनजीओ से जुड़ गए। वो पहली सीढ़ी यही थी, इस एनजीओ के साथ जुड़े और उसके बाद में निरंतर जुड़ते हुए एक भावना अंदर मन में आ गई कि यार अपने लोग सक्षम हैं तो क्यों नहीं कर सकते, और खुद सक्षम होने के बाद दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसका अंदाज़ा मन की फीलिंग से बता सकते हैं। सर एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे ताकि वो भी इंस्पायर हों और इस एनजीओ के साथ जुड़ें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप खुद सक्षम हैं, आप में कुछ करने की लक है, तो एक बार एनजीओ से, किसी एक एनजीओ से जुड़ के देखिए। मैं नहीं कहता केवल एजुकेशन एनजीओ या विद्या प्रयास से जुड़िए, किसी भी एनजीओ से जुड़ के देखिए। वो लोग वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग को देखो, आपके मन में खुद पता चलेगा बोले यार किस किस कंडीशन के लोग रहते हैं और उनके साथ किस तरीके से हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। और उस हेल्प करने के बाद में जो मन को सुकून मिलेगा ना, वो आपको किसी भी तरीके से आप एसी के कमरे में बैठ जाओगे तो नहीं मिलेगा, जो उस काम को करने के बाद आपको मिलेगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਨਜੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਜਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ 100% ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਬਦਲ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9814400291 ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 9417130710 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਖੋਲੋਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਐਨਜੀਓ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।